अस्सलाम वालेकुम। सियाणे कहते भी हत्थां दीयां दित्तियां गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां। कुछ लिखारी ऐसे गुजरे भी जिन्हां ने दास्तानां लिखियां, ऐसियां लिखियां, उन्हां च ऐसी रूह पाई भी दास्तानां अमर करतियां, जिद्दां हाशम शाह दी सस्सी, बाबे वारिस शाह दी हीर। पर कुछ दास्तानां ऐसियां सी भी जिन्हां ने अपने लिखारी अमर करते। ऐसी उन्होंने शोहरत दी भी वह दास्ताना पढ़न वाले खुरा कढ़ते कढ़ते वो लिखारी के बूहे तक चले गए। मेरे लफ्ज़ों की उंगल उस्ताद पिल्लू वाल जिहड़ा अमृतसर तो चलिया तो इत्थे आके उन्हें दास्तान सुनी तो दास्तान फिर उन्हें अपने इदा हरफां के मोतियां च परोया ना भी उन्होंने पंजाब के अदबी प्यो का खिताब मिलिया। कैसा उन्हें वो रूह के नाल दास्तान लिखी होनी, कैसे उन्हें वो मोती परोए होने भी उन्होंने पंजाब अदबी प्यो का खिताब मिलिया। अज उस्ताद पिल्लू नूरथल के लागे पिल्लू पिंड वो सुता पिया। अज मैं उस थां ते बैठा जिथे 400 साल पहला उस्ताद पिल्लू इत्थे आया सी, आके वो दास्तान सुनी तो अज इत्थे आके की देखिया अज मैं तुहानूं सारा कुछ विखाना। तो बड़ा दिल दुखिया कि एडा वड्डा नाम है मिर्ज़ा साहिबा दा। पूरी दुनिया चो बाहरले लोकां जिहड़े बाहरले मुल्कां दे विचों ना लोक आंदे इत्थे, कोई लगाओ ऐसा मिर्ज़ा साहिबा दे नाल। एक पुरानी कहानी है, एक पुराना खाब है जिहड़ा लोग देखण वास्ते आंदे हैं। हुण कई बारी देखिया भी अमरीका कनेडा तो सरदार भी इत्थे आंदे हैं, तोड़ इत्थे होके जांदे हैं। पर जदों असीं अज आए, मैं पहली बारी आया, बड़ा देख के दुख होया कि साडे इत्थे ज़िलई इंतजामिया भी तो है, MNA MPA है, सरकार आ, कोई बड़े बड़े अफसर इत्थे बैठे हैं। की गल उन्हां दी कोई इत्थे निगाह नहीं पई भी इत्थे बंदा स्कूटर ते नहीं आ सकदा, एक स्कूटर दूए नूं इत्थे क्रॉस नहीं कर सकदा। इदां पहाड़ी किकरां ने सड़कां इंज मलियां। मैं कहना घोड़ी ते भी वो मिर्जे वाली बग्गी वाली गल ही है। मैं कहना बग्गी भी उत्थे हुण टप्पे ते वो उंज ही पहाड़ जवे भी लीरो लीर हो जाए, जिहड़ा उत्थे एडे एडे सूल आ किकरां दे जित्थों लंघना पैंदा। तो वह गड्डी बहुत दूर खड़ा के ते गांह बंदे आंदे हैं, स्कूटर वाले मसां गांह आंदे हैं। फिर जिहड़ा पक्की तो गांह टोटा मरब्बे दा लै उत्थे ये इन्ना गोडे गोडे पानी खलोता गाबर बनया है। इत्थे जिहड़े मकामी कोई MNA आ ਉਹਨੂੰ सोचना चाहिए, कोई खसूसी ਉਹਦਾ ਤਾਂ नाम ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ DC ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਡਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀਰੋਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਕਿਕਰਾਂ ਲਾ ਕੇ? ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਫੱਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। पर कोई जिवें सरकारी तौर के उत्ते कोई काम होना चाहिए। काफ दे विच लै लो, होर भी तो बड़े मज़ार लए हुए जिथे आमदन होवे उही काफ च जा सकदा, होर मज़ार कोई नहीं जा सकदा। महकमा काफ इस मज़ार नूं महकमा काफ अपने अंडर लवे, इहदा पूरा काम करे, इत्थे पूरी सहूलतां देण। इत्थे लागे लागे आबादी कोई नहीं जिहड़ा कोई इत्थे आंदा मुड़ के इत्थे इंतजामात नहीं उन्ने हैगे जिन्ने होने चाहिए। तो इत्थे पूरा इंतजाम है। साडी अपील है इत्थे लैलपुर के खसूसी तौर पर लैलपुर की इंतजामिया नूं, फैसला जिला फैसलाबाद एडा वड्डा है, पाकिस्तान का चौथा वड्डा शहर आ, उहदी इंतजामिया सुत्ती पई है। उन्होंने एडी वड्डी अपनी जिहड़ी इत्थे टूरिज़म की जगह उही नहीं उन्होंने निगाह दे विच चढ़ रही कि मिर्ज़ा साहिबा का मज़ार आ उन्होंने निगाह च नहीं आ रहा। इत्थे खसूसी तावन होना चाहिए। एक बंदा, एक कल्ला बंदा जिहड़ा इत्थे मज़ार दे उत्ते सफाई सथराई का ख्याल करदा, कोई अपने अपने तौर आप दे उत्ते अपना हुक्का धर के प्रौनचारी करदा, आए गए नूं पानी पेश करदा, तो वह अपने तौर अपनी मदद आप दे तहत वो कर रहा। किसी ने कोई इत्थे किसी दी ओह नहीं हैगी भी कोई जे किसी ने कोई एक अद्धी इट लवाई भी है तो एडियां एडियां फटियां लवातियां। कीता कि मज़ार जिमें मिर्ज़ा साहिबा का होना चाहिए सी, जिमें इंतजाम इत्थे होना चाहिए सी, वो है नहीं। वो देख के बड़ा दिल दुखिया। तो इस वीडियो के राही असीं अपील करते हैं पाकिस्तान की सरकार नूं, पंजाब की सरकार नूं, खसूसी तौर पर असीं वज़ीरे आला नूं अपील करते हैं भी इत्थे वास्ते कोई ग्रांट पास करो। जिला लैलपुर की इंतजामिया नूं असीं अपील करते हैं भी इत्थे वास्ते कोई ग्रांट पास करो, इहदी सड़क बनवाओ, खुली सड़क बनाओ, लोग आण जाण जिद्दां मर्जी आके अपनी तारीखी जगह नूं, तारीखी नाम नूं, तारीखी हीरो नूं याद करन, उहदी यादगार नूं देखण। उस्ताद पिल्लू की लिखी हुई जिहड़ी दास्तान की मैं गल करदा सी, वो दास्तान आ मिर्ज़ा साहिबा। साडे पंजाब दीयां 4 वड्डियां दास्तानां जिहदे विच हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, सोहणी महिवाल ते मिर्ज़ा साहिबा। पर तुसीं कदी गौर कीता होना भी जिहड़ी मिर्ज़ा साहिबा दास्तान आ इहदा अंग थोड़ा जिहा वखरा भी जिहड़ियां बाकी 3 दास्तानां उहदे विच पहला नाम जनानी दा आंदा, जिद्दां हीर रांझा, सोहणी महिवाल
ਤੇ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅੰਗ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਂਚੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ, ਵੀ ਖਬਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਦਾਨਾਬਾਦ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਆ ਜਾਓ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਂ ਖਰਲ, ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ, ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਸਾਂਦਲਬਾਰ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਦੁੱਲੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਜ ਭਰਾਵਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਡ, ਸਿਰੋਂ ਮੰਡਾਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜੰਡ। ਆਹ ਜੰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਝੱਟ ਟਿਕਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਸੌਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਡ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸਤਾਨ ਗੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮੀਰ ਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੀਰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਆ ਉਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦੀ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਵੇ, ਸਿਰੇ ਲਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਦੀਮੀ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਜਰਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਸਾਲ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਝੰਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੂਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਬਾ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਭਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਟੁਰੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੀਂ ਚੱਦੜਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਂ ਮੰਗ, ਉੱਥੇ ਖਿੜਦੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੰਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਖਿੜਦੇ। ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਖਾਣੇ। ਆ ਜਾਓ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਤਵੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦੀ ਆ, ਤੀਸਰੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੰਮੀ ਉੱਥੇ ਖੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਮਰੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਵੰਜਲ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਆ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਝੰਗ ਤੋਂ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ।
ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੰਜ ਮੂਹਰੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਆ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬਰੋ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਵਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛੱਪੜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮੀ ਛੱਪੜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਸ ਥਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬੱਗੀ ਦੀ ਕਬਰ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ, ਆਜੋ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਗੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਰੋਮਾਨਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਨਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੱਕੀ ਦੀ ਕਬਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਾ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਡਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੰਗੀ ਘੋੜੀ ਇਹ ਹੈ ਸੀ। ਚੜ ਕੋਠੇ ਤੇ ਵੇਖਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ, ਘੋੜੀ ਖਾਲੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਦੁਬੇਲਾ ਲੈਣ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੋੜੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਦੀ ਬੱਗੀ ਦੀ ਕਬਰ ਆ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਉਸ ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੜਕੂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਘੋੜੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਸੀ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਕਬਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਕਬਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬੱਕੀ ਘੋੜੀ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਾਤੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਦਾਨਾਬਾਦ। ਤੇ ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀ, ਕਿਆ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਖਰਲ ਜੱਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ। ਦਾਨਾਬਾਦ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਸਿਆਲ ਕੌਮ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਝੰਗ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਖੀਵਾ ਸੀ, ਤੇ ਖਾਨ ਖੀਵਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਵੰਜਲ ਜੱਟ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਦੁੱਧ ਸ਼ਰੀਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ। ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ। ਹਾਂ, ਰਜ਼ਾਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਖਾਨ ਖੀਵੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਜੋ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੱਦਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਮੂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾ। ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾ 6 ਮੀਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੰਡ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਦੀਮੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜੰਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਅੰਜਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਉਨਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ, 360 ਤੀਰ ਆ, 2 ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੋੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਤੀਰ ਬਚੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵੂਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਘੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਘੋੜੇ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਇੱਥੇ ਛਪੜੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੀਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਮਾਨ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਮਾਨ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਤੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਨ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੋੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਗਈ ਦਾਨਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਦੇਖਿਆ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਹੈ ਆ। ਉਹ ਆਏ, ਘੋੜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੁਸਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਕਬਰ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ 20-30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਲੂ ਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਲੂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। 1921-22 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ। ਉਹ 29 'ਚ, ਫਿਰ 33-35 ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਫਰਦੌਸ ਤੇ ਅਲੀ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਾ ਮਕਬੂਲ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ 'ਚ 2 ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਨਾ 2 ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੱਬ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮੌਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਰਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਜਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗਾਗਰ 'ਚ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੀਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੱਦ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੀਰ ਨਾ ਤੋੜਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਸ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਤਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਇਹ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੀਰ ਤੋੜਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਹ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਾਸਤਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਲਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਰਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ,
ਵੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਦਾਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਝੋਟਿਆਂ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਕੋ ਹਟੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਕਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਾ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਤੀ ਸੀ ਦਾਨਾਬਾਦ ਵਾਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡਕੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ, ਕੋਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿੱਥੇ, ਮਿੰਟ ਗੁਮਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ